رات کو کھانے کی میز پر سبھی بیٹھے ڈنر کر رہے تھے کہ تبھی فرحان تیمور نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ چاچو، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ میری اور سارا کی شادی جلد سے جلد کروا دیں۔ فرحان کی بات سن کر جہاں سب حیران ہوئے وہیں خوف سے سارا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا، لیکن اس نے جلدی سے خود پر قابو پا لیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ انکار کر کے یا کوئی بھی اعتراض کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سب فرحان تیمور کیوں کہہ رہا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، فرحان تیمور نے جو ایک بات ٹھان لی وہ پوری کر کے رہے گا، اور وہ سب کا لاڈلا اور گھر میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے سب اسی کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن بیٹا، ابھی تو سارا پڑھ رہی ہے نا؟ ہاں تو چاچو پڑھ لے، میں نے کون سا منع کیا ہے، شادی کے بعد پڑھ لے گی بھائی۔ عبداللہ، اب اگر میرا بیٹا اتنی ضد کر رہا ہے تو کیوں نہ شادی کر دی جائے؟ تیمور خان جو کہ فرحان کے والد تھے اپنے بیٹے کی سائیڈ لیتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے کہنے لگے، اور ویسے بھی گھر ہی کی تو بات ہے، کون سا تمہاری بیٹی بیاہ کر کہیں اور جائے گی، گھر میں ہی رہے گی نا؟ اور ویسے بھی میری بھی یہی خواہش ہے کہ اب جلد سے جلد اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا دیکھ لوں، تو کیوں نہ اپنی اور اس کی دونوں کی خواہش پوری کر دی جائے۔ اپنے بڑے بھائی کی بات سن کر عبداللہ خان جو کہ سارا کے والد تھے وہ بھی مان گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ لوگوں کی مرضی، ویسے بھی وہ ہمیشہ سے آپ ہی کی تو بیٹی ہے، میں بھلا انکار کرنے والا کون ہو سکتا ہوں۔ عبداللہ خان اور تیمور خان دو بھائی تھے اور دونوں کا اپنا بزنس تھا۔ تیمور خان نے بہت کوشش کی کہ فرحان بھی ان کے ساتھ مل کر ان کا بزنس سنبھالے، لیکن فرحان کو شروع سے ہی پولیس پوسٹ جوائن کرنے کا شوق تھا، تو اس نے اپنے شوق کو مد نظر رکھتے پولیس میں اپلائی کیا اور سیدھا DSP بن گیا۔ وہ بہت ہی قابل اور ذہین تھا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی نے اپنے بابا کے ساتھ مل کر بزنس سنبھال لیا تھا۔ سارا اکلوتی تھی اور گھر کی لاڈلی بھی، اور اسی وجہ سے اس نے سب کے لاڈ پیار کا کئی چیزوں میں ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور BBA کر رہی تھی۔ وہ بھی ایک کامیاب بزنس وومن بننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا اپنا ایک انٹرپرائز ہو جو اسی کے نام کا ہو، اور خود اپنی محنت کے بل بوتے پر بنائے، نہ کہ بنا بنایا مل جائے۔ اسی سوچ کے تحت وہ کامرس کی فیلڈ میں آئی۔ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بیٹیوں کو صرف کچن تک محدود رکھیں۔ وہ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی خواہشات کا بھی احترام کرتے تھے۔ فرحان سارا سے 5 سال بڑا تھا۔ جب سارا پیدا ہوئی تو سب سے زیادہ خوشی تو تیمور خان کو ہی ہوئی، کیونکہ ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کو اللہ پاک رحمت سے نوازے، لیکن یہ خواہش ان کی خواہش ہی رہی۔ لیکن جب سارا کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں سارا کو گود میں اٹھائے انہوں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ یہ تمہاری نہیں، میری بیٹی ہے، جب تک یہ تمہارے پاس ہے اسے میرے فرحان کی امانت سمجھنا۔ بھلا عبداللہ اور فرزانہ بیگم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ بیٹی گھر میں رہ جاتی اپنی ہی آنکھوں کے سامنے، اور نہ ہی نائلہ۔ فرحان کی والدہ کو اعتراض تھا۔ یوں بچپن سے ہی دونوں کو منسلک کر دیا گیا۔ جب وہ لوگ بڑے ہوئے تو انہیں اس رشتے کے بارے میں آگاہ بھی کر دیا گیا تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیکن کچھ باتیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں اور وہ ہو کر رہتی ہیں، چاہے ان سے بچنے کی کتنی بھی کوشش کر لو، لیکن وہ ہو کر ہی رہتی ہیں۔ شادی کی تاریخ 15 دن کے بعد کی طے پا گئی تھی اور سب لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن ان سب میں سارا بہت پریشان تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ آ رہی تھی کہ فرحان مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ سارا کا دل بہت بوجھل تھا، وہ ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، گھر میں ہر طرف رونق تھی، مہمان آ جا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ہر طرف کہے بکھرے ہوئے تھے، لیکن سارا ان سب سے کٹی کٹی رہنے لگی تھی۔ گھر کی خواتین ملبوسات اور جیولری کے انتخاب میں مصروف تھی۔ نائلہ بیگم اور فرزانہ بیگم ہر دوسرے دن سارا کے لیے کپڑے، جوتے اور زیورات خریدنے بازار جا رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار سارا سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتی۔ آج بھی فرزانہ بیگم اس کی جیولری کے سلسلے میں بازار جا رہی تھی۔ چلو سارا، آ جاؤ بازار چلیں، تم اپنی جیولری بھی سلیکٹ کر لینا
और ब्राइडल ड्रेस भी देख लेना। परसों से फंक्शंस हो रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिलेगा। मामा मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ आप खुद देख लेना। क्या बात है सारा, क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से? जब से डेट फिक्स हुई है मैं तुम्हें बेजार देख रही हूँ। तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नज़र नहीं आती जो आमतौर पर लड़कियों के चेहरे पर शादी के वक्त होती है। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं दोस्त भी हूँ। सारा ने अपनी माँ की तरफ देखा और दिल में सोचने लगी कि कैसे बताऊं कि आपकी बेटी ने कितनी बड़ी गलती की है और अब शायद सारी जिंदगी उसकी सज़ा भुगतेगी। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं मामा, मैं बस अपनी स्टडी और अपने ख्वाबों को लेकर परेशान हूँ कि सब कुछ जो सोचा था वो अधूरा रह गया। क्या कुछ ख्वाब नहीं देखे थे मैंने, और अब जो हो रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बस इसीलिए दिल नहीं लग रहा, बस इतनी सी बात है। अरे, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है और फरहान ने तुम्हारे बाबा से कहा है कि शादी के बाद सारा की पढ़ाई नहीं रोकी जाएगी और ना ही उसके ख्वाबों के बीच कोई दीवार खड़ी होगी। सब कुछ पहले की तरह होगा। अपनी माँ की बातें सुनकर वो हैरान रह गई, ये जानते हुए भी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। फरहान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मर्द जिसे अपनी बीवी की गलतियों का इल्म हो और फिर भी वो उसे ना जताए? क्या इतना ज़र्फ मुमकिन है किसी मर्द में? नहीं, ये सब फरहान ने बाबा को शादी के लिए मनाने की खातिर कहा होगा, वरना हकीकत में वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस दिन जिस तरह गुस्से में फरहान था, मुझे तो लगा था वो मुझे वहीं शूट कर देगा। 2 दिन कैसे गुजर गए पता भी ना चला। आज मेहंदी का फंक्शन था, घर मेहमानों से भर गया, हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। सारा को तैयार करके नीचे लाया गया। वो ग्रीन और येलो कंट्रास्ट में फूलों के जेवर से आरास्ता बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ सादी सी सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ फरहान तैमूर किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि पहले फंक्शन लड़की की तरफ से शुरू किया जाए या लड़के की तरफ से। बहुत बहस के बाद फरहान बीच में बोल पड़ा, मुझे लगता है दोनों को इकट्ठे बिठाकर इकट्ठे ही फंक्शन कर देना चाहिए। ओहो दूल्हे मियाँ, बड़े बेताब हैं इकट्ठे बैठने के लिए। हाँ हाँ, फरहान के छोटे भाई रेहान ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो उसे घूरने लगा, जबकि बाकी कजन्स सब हंसने और हूटिंग करने लगे। आखिरकार फैसला हो गया कि फंक्शन इकट्ठे होगा। फरहान स्टेज पर मौजूद था जब सारा को स्टेज पर लाया गया। फरहान ने सारा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर परेशानी, टेंशन और उदासी सब कुछ था सिवाय खुशी के। उसे देखते हुए फरहान ने सर झटका और मुंह फेर लिया। फरहान का मुंह फेरना सारा ने नोट किया तो वो और भी ज़्यादा डर गई। जब सारा को फरहान तैमूर के बराबर लाकर बिठाया गया तो वो सांस लेना भी भूल गई। उसे फरहान से बहुत खौफ आ रहा था। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया और वो हौले हौले कांपने लगी। उसका कपकपाना महसूस करते फरहान उसके करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी करते बोला, ना मेरी जान, अभी से अपनी हालत ख़राब कर रही हो। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। कल से जब तुमसे हर बात का, हर हरकत का हिसाब लूँगा तो फिर क्या हाल होगा तुम्हारा, सोचो। और वैसे भी डीएसपी फरहान तैमूर अपने मुजरिमों को बिना सज़ा दिए कभी नहीं छोड़ता, इसलिए आज की रात रिलैक्स करो। असल खौफ तो तुम्हें कल महसूस होगा। इतना कहकर वो सीधा हो गया, लेकिन सारा का सारा खून खुश्क हो गया। खौफ के मारे उसकी सांस बंद होने लगी। उसकी हालत देखकर नायला और फरजाना जल्दी से उसकी तरफ आई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मामा, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं मर रही हूँ। मामा मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज़। चुप करो मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। अभी हम लोग जल्दी से छोटी सी रस्म करके तुम्हें कमरे में ले जाएंगे। फरजाना बेगम ने उसे अपने साथ लगाते कहा और फिर नायला बेगम को कहकर रस्म शुरू की। तकरीबन आधे घंटे में रस्म मुकम्मल की गई और सारा को कमरे में लेटा दिया गया। बाकी लोग बाहर फंक्शन करते रहे।
فرحان بھی سارا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور ایسے بن کر بیٹھا رہا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد فرزانہ بیگم سارا کے کمرے میں آئی، لیکن سارا نے انہیں دیکھ کر ایسے بیہیو کیا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہو۔ فرزانہ بیگم کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن بارات تھی، پورے گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے۔ فرزانہ بیگم نے جلدی جلدی سب کام نپٹا کر سارا کو ریحان کے ساتھ پارلر بھجوا دیا تاکہ وہ وقت پر تیار ہو سکے۔ ریحان اسے پارلر چھوڑ کر واپسی کا وقت بتاتے جلدی سے گھر پہنچا تاکہ باقی تیاریوں کا جائزہ لے سکے۔ فنکشن بینکویٹ میں رکھا گیا تھا، سب لوگ وہاں پہنچ چکے تھے، اب تو بس دولہا دلہن کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں فرحان تیمور گولڈن کلر کی شیروانی پہن کر اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ سب نے گلاب کے پھولوں سے اس کا استقبال کیا اور پھر کچھ ہی دیر میں ریحان تیمور سارا کو بھی لے کر ہال میں پہنچا۔ سارا گولڈن اور بلو میرون کے کنٹراسٹ میں آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی، اوپر سے اس کا سوگوار حسن اسے مزید 4 چاند لگا رہا تھا۔ فرحان تیمور نے ایک سرسری سی نظر ڈالنی چاہی، لیکن جب نظر پڑی تو پھر پلٹنا بھول گیا۔ آج تو چاروں خانے چت ہو گئے۔ ڈی ایس پی صاحب، اس حسن کے پیکر کو میں کیا سزا دوں گا جو میرے دل کے لیے سزائے محبت منتخب کر چکی ہے؟ نہیں، محبت تو بچپن سے تھی، یوں کہہ لو کہ اب سزائے عشق بن گئی ہے اور آج عمر قید بھی ہو رہی ہے۔ وہ سارا کو مسلسل نظروں کے حصار میں لیے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ جب سارا اسٹیج کے پاس آئی تو فرحان اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ سارا کے سامنے پھیلایا۔ سارا نے ایک نظر فرحان کے ہاتھ پر اور دوسری نظر فرحان کے چہرے پر ڈالی۔ فرحان نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہاتھ تھامنے کا کہا تو سارا نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ فرحان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ فرحان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر میں رسمیں شروع ہو گئی۔ شام کو ہال سے رخصتی کروا کر سارا کو گھر لے آئے۔ سارا کی طبیعت کو مد نظر رکھتے اسے جلد ہی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں آ کر اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ سارا بیٹھی انتظار کر رہی تھی، دل میں عجیب سا خوف تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ سارا کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ فرحان نے دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے اس کے پاس آیا۔ سارا نے نظریں جھکا لی، وہ چاہ کر بھی اسے دیکھ نہ سکی۔ فرحان نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر بولا، جاؤ مسز، جا کر چینج کرو اور سو جاؤ۔ میں نے تمہیں صرف اپنے خاندان کی عزت بچانے کی خاطر اپنایا ہے تاکہ تم آگے کوئی ایسی بے وقوفی نہ کرو، ورنہ میرا تو دل کر رہا ہے تمہیں یہیں دفنا دوں، تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں کبھی۔ اور ہاں، یہ منحوسوں جیسی شکل میرے سامنے مت بنایا کرو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم کتنی معصوم اور باوقار ہو۔ مسلسل لفظوں کے تیر برساتے ہوئے فرحان اس کی روح کو مکمل طور پر زخمی کر گیا تھا۔ سارا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی اور سادہ سا لباس پہن کر باہر آئی۔ اب وہ کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں لیٹے، لیکن یہ الجھن بھی فرحان تیمور نے آسان کر دی۔ ادھر صوفے پر لیٹ جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے بیڈ پر میرے ساتھ لیٹ سکو۔ یہ کہہ کر فرحان تیمور بھی چینج کر کے لائٹ آف کرتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سارا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی صوفے پر لیٹ گئی۔ اسے نیند کہاں آنی تھی، لیٹے لیٹے وہ سوچنے لگی، اٹھ جاؤ سارا، یونیورسٹی سے دیر ہو جائے گی۔ سارا اپنی ماں کی آواز سن کر جلدی سے اٹھی اور فریش ہو کر جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور اگر لیٹ ہو جاتی تو کیا امپریشن پڑتا ٹیچرز پر۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے ناشتے میں صرف 2 سلائس بریڈ پر جیم لگا کر کھائے اور ساتھ ہی جلدی جلدی چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اتنی دیر میں فرحان تیمور بھی ناشتہ کرنے آیا اور سارا کو یوں جلد بازی میں ناشتہ کرتے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ سارا، یہ کیا بدتمیزی ہے، بیٹھ کر سکون سے ناشتہ کرو۔ ارے نہیں فرحان، آپ کو نہیں پتا، میرا یونی میں پہلا دن ہے اور پہلے دن مس سارا عبداللہ خان لیٹ۔
सोचो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा मेरा पहले लेक्चरार पर, और फिर जो इंसल्ट होगी उस लेक्चरार के हाथों वो अलग, और इस इंसल्ट पर पूरी क्लास का मुझ पर हंसना। नो वे, इतने ज़्यादा हार्ट अटैक मेरा मतलब हादसे में एक दिन में एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए आप तमीज़ प्लस सुकून से नाश्ता करें, मुझे बदतमीज़ी प्लस बेसकूनी से करने दें। इतना कहकर वो एक स्लाइस लेकर सबको अल्लाह हाफिज़ बोलती बाहर को भागी। पीछे से फरहान सर झुकाए उसकी बातों पर मुस्कुराने लगा। पागल है बिल्कुल, पता नहीं क्या बनेगा मेरा, वो दिल में सोचने लगा। तौबा है इस लड़की से, कैसे तूफान मेल बनी रहती है, कभी जो एक दिन भी सुकून से रहे। फरजाना बेगम तासुफ से सर हिलाते बोली तो सभी मुस्कुरा दिए। अरे बेगम, यही तो घर की रौनक है, अब ये तूफान नहीं मचाएगी तो क्या आप मचाएंगी इस उम्र में? अब्दुल्ला खान की बात सुनकर सब हंसने लगे, जबकि फरजाना बेगम खफीफ सी शर्मिंदा होकर किचन में चली गई। दिन यूं ही बेफिक्री से और बहुत अच्छे गुजर रहे थे। सब अपनी ज़िंदगी में मगन थे। फरहान सारा को शुरू से ही बहुत पसंद करता था, और जब से उसे पता चला था कि सारा उसके नाम से मंसूब है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तो खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकता था कि उस परवरदिगार ने बिना मांगे हर खुशी उसकी झोली में डाल दी थी। जब सारा को पता चला कि वो पैदा होते ही फरहान के नाम कर दी गई है तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका नाम किसके साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो इन चक्करों में पड़ी ही नहीं थी। बस वालिदैन ने जिधर कह दिया उधर मुड़ गई। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की टॉप बिजनेस वुमेन में अपना नाम देखे। एक दिन वो यूनिवर्सिटी गई तो अजीब सी हलचल थी। उसने इर्द गिर्द देखा लेकिन कुछ खास नज़र नहीं आया, तो वो कंधे उचकाकर क्लास में चली गई और अपनी फ्रेंड सादिया से पूछने लगी, जो क्लास में पहले से मौजूद थी, यार ये बाहर शोर कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान हमारी यूनी में आ रहा हो। अरे नहीं यार, वो है ना मशहूर बिजनेसमैन कामरान चौहान का बेटा वकास चौहान, उसने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो बस लड़कियां उसी के लिए पागल हो रही हैं। हैं? अब ऐसी भी क्या बात उसमें कि लड़कियां यूं पागल हो रही हैं? उसने सर झटका। अरे तुम्हें नहीं पता, वो एक तो बहुत ज़्यादा अमीर है और ऊपर से हैंडसम इतना कि मत पूछो, और फिर उसका ड्रेसिंग स्टाइल उफ, कमाल कर देता है। और गज़ब ये कि उसे खुद भी मालूम है कि वो बला का हैंडसम है। अच्छा बस ज़्यादा कसीदे ना पढ़ो उसके बारे में। अपना टेस्ट है आज, मालूम है ना? हाँ पता है, लेकिन याद नहीं है, वो रोहानसी होकर बोली। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम हैंडसम लड़के ही देखती रहो, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। वकास चौहान का यूनिवर्सिटी में दाखिला वाकई एक तूफ़ान ले आया था। हर तरफ लड़कियां उसी के गिर्द घूम रही थीं, जबकि सारा को इन सब बखेड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना टेस्ट देने में मसरूफ़ थी। क्लास ख़त्म होते ही वो सादिया के साथ कैफ़े की तरफ चल दी। वैसे सादिया, तुम वकास चौहान को देख चुकी हो? सारा ने यूं ही पूछा तो सादिया ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। ओहो यार, देखा तो है लेकिन करीब से देखने का मौका नहीं मिला। बस इतना कहूँगी कि तस्वीरों से ज़्यादा हैंडसम है। सादिया की बात सुनकर सारा ने ज़ोर से कह कहा लगाया। ए पागल कहीं की, छोड़ अब उसे, और ये बता तुझे पता है आज हमारी क्लास का लेक्चर चेंज हो गया और न्यू प्रोफेसर आ रहे हैं। हाँ यार सुना है, काफ़ी सख्त हैं लेक्चरार भी। सख्त हो गया है और टेस्ट भी ख़राब गया, सादिया ने अफसरदगी से कहा तो उसकी बात सुनकर सारा हंसने लगी। हाँ हंस लो, तुम्हें सब कुछ आता है, अब तुम मेहनत कर लो तो तुम्हें भी सब कुछ आ जाएगा। छोड़ो यार, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। और फिर वो दोनों कैफ़े से जल्दी जल्दी खाकर अपनी अगली क्लास के लिए निकल गई। दूसरी तरफ वकास चौहान अपनी शान में मगन यूनिवर्सिटी के विज़िट में मसरूफ़ था, जहाँ हर लड़की उस पर फ़िदा हो रही थी। मगर वकास को भी अपनी पर्सनैलिटी का भरपूर अंदाज़ा था, इसीलिए वो ख़ुद को तो बज़ाहिर लापरवाह ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में इतराब ही रहा था।
और हर खूबसूरत लड़की को सर से पांव तक ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसी की मलकियत हो। खैर, यूं ही वो घूमते घूमते अपनी क्लास तक पहुंच गया और अंदर जाकर एक साइड पर बैठ गया। अगली क्लास में सारा अपनी किताबें खोले नोट्स बना रही थी जब दरवाज़ा खुला और एक कद्दावर वजीह शख्सियत क्लास में दाखिल हुई। सबने एहतरामन खड़े होकर उसे सलाम किया। वो थे प्रोफेसर जैद मलिक, जो अपनी सख्ती और उसूल पसंदी के लिए मशहूर थे। जैद मलिक की निगाह पूरी क्लास पर घुमाई। देखो बच्चों, मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि एक तो मुझे अपने लेक्चर में मुकम्मल खामोशी चाहिए। जो भी सवाल हो वो आप लेक्चर के बाद पूछ सकते हैं। जो भी असाइनमेंट दूं वो टाइम पर मुझे चाहिए। कोई बहाना नहीं सुनूंगा, समझ गए? तो सबने एक ज़बान होकर कहा, यस सर। और फिर प्रोफेसर ने लेक्चर स्टार्ट किया और सारा ने पूरी तवज्जो से लेक्चर सुनना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सारा को अंदाज़ा हुआ कि जैद मलिक जितने बाहर से सख्त हैं उतने ही अंदर से नरम दिल भी हैं। बस उनका अंदाज़ थोड़ा करख्त है। और वकास चौहान भी उसी क्लास में था, मगर उसका ध्यान पढ़ाई में कम और सारा की तरफ ज़्यादा था। वो मुसलसल सारा को देख रहा था, जो अपनी मासूमियत और सादगी के साथ किताब में घुसी हुई थी। क्लास ख़त्म होने के बाद सारा अपनी किताबें समेट रही थी जब सादिया ने उसे कोहनी मारी। ओहो, देख तो वकास चौहान कैसे घूर रहा है तुझे। सारा ने चौंक कर वकास की तरफ देखा और फ़ौरन नज़रें झुका ली। दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और अपने अंदाज में बोली, छोड़ उसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही पढ़ना चाहिए। चलो सादिया, मैंने कैफ़े से कुछ और लेना है। सादिया हंसती हुई उसके पीछे चल दी, जबकि वकास चुपचाप मुस्कुराते हुए उन्हें जाता देखता रहा, दिल ही दिल में कोई फ़ैसला करता हुआ। दिन इसी तरह गुजरते रहे। यूनिवर्सिटी में वकास चौहान का चर्चा बढ़ता गया और सारा अब्दुल्ला खान अपनी ही दुनिया में मगन रही। उसे ना किसी की शोहरत से दिलचस्पी थी, ना किसी की अमीरी से। कई बार वकास चौहान ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की कोशिश की, लेकिन सारा हमेशा उससे लिए दिए वाला अंदाज रखती, ज़्यादा फ्री नहीं होती। इसी दौरान एक दिन वकास चौहान कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन उसकी नज़र मुसलसल सारा पर थी। तभी उसके एक दोस्त ने महसूस करते हुए कहा, कोई फ़ायदा नहीं यार, वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। आज तक मैंने उसे किसी लड़के से बिना मतलब के बात करते नहीं देखा। वकास चौहान ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये बात है, तो देखना एक दिन मैंने भी इसे अपने पीछे ना घुमाया तो मेरा नाम वकास चौहान नहीं। दोस्त ने कह कहा लगाते कहा, अच्छा ये बात तो ठीक है, फिर लगी शर्त, देखते हैं कि तुम ये चैलेंज कैसे जीतते हो। वकास ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन लो, आज से पूरे 1 माह बाद ये मेरे साथ डेट मार रही होगी। दोस्तों ने जोश में आकर कहा, डन हो गया। सब दोस्त अब इसी इंतज़ार में थे कि वो सारा को कैसे अपने करीब करेगा, और फिर कुछ ही देर बाद वो सब वहाँ से उठकर चले गए। वकास चौहान के दिमाग में अब सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किस तरह सारा को अपने करीब लाया जाए। वो आए दिन कैंटीन, कैफ़े और यूनिवर्सिटी के लॉन में सारा के आसपास मंडलाता रहता। कभी कभार कोई हल्की फुल्की बात भी कर लेता, मगर सारा का अंदाज अब भी वही था, नपातुला और हद में रहने वाला। वकास को ये ज़िद हो चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सारा को अपने काबू में लाना है। दूसरी तरफ सारा अपनी दुनिया में मगन, पढ़ाई और अपनी दोस्तियों तक महदूद थी। ना उसे वकास की नज़रों का एहसास था, ना ही उसके इर्द गिर्द की बातों की परवाह। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में नोट्स बना रही थी, अचानक उसके सामने वकास चौहान आकर खड़ा हुआ। सारा ने चौंक कर सर उठाया। जी, कोई काम? वकास ने एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, दरअसल मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, और सुना है तुम्हारे नोट्स सबसे बेहतरीन होते हैं, क्या मुझे भी मिल सकते हैं? सारा ने थोड़ा हैरानी से उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ ठीक है, कल क्लास के बाद आ जाना, मैं तुम्हें दे दूंगी।
वकास ने शुक्रिया अदा किया और वापस चला गया। लेकिन सारा का दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो गया। वो खुद को संभाल कर फिर से किताबों में गुम हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार उसका सामने आना और बहाने बहाने से उससे बात करना सारा के दिल में हलचल ज़रूर मचा चुका था। अगले ही दिन वो फ्री लेक्चर में सारा के पास पहुंच गया। तो मिस सारा, मुझे नोट्स दे दें प्लीज़। और हाँ, ये ले नोट्स, लेकिन प्लीज़ इसकी फ़ोटोकॉपी करवाकर मुझे वापस लाजमी कर दीजिएगा। हाँ हाँ ज़रूर, मैं आज ही इसकी फ़ोटोकॉपी करवाकर कल आपको वापस कर दूंगा। तो सारा मुस्कुराते हुए ठीक है कहकर चली गई और वकास चौहान एक गहरी सांस भरते हाथ में पकड़े नोट्स देखने लगा, जो उसके किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो खुद बहुत ज़हीन था और किसी के नोट्स की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो बस सारा को करीब लाने का बहाना था। उसके लिए उसने सारा की दोस्त सादिया से भी दोस्ती कर ली थी और फिर सादिया से मिलने के बहाने वो अक्सर उन दोनों के पास बैठने लगा और आहिस्ता आहिस्ता सारा भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी, यहाँ तक कि उनकी दोस्ती हो गई। लेकिन वकास चौहान को सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती से बहुत आगे कुछ चाहिए था। लेकिन उन सब के लिए दोस्ती ही पहली सीढ़ी थी, वो जो पार कर चुका था, और अब बाकी की सीढ़ियाँ अबूर करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ दिनों तक वकास चौहान ने सारा से हल्की फुल्की बातों का सिलसिला जारी रखा। वो कभी कोई मज़ाहिया बात करके उसे हंसाता, कभी पढ़ाई का बहाना बनाकर उसके करीब होता। सारा जो शुरू में मोहतात थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने खुलने लगी। वकास ने मौका देखकर एक दिन सारा को कहा कि तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, जैसी मैं चाहता था। मैं भी बहुत अच्छा दोस्त साबित होऊंगा अगर तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करो तो। उसकी बात सुनकर सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। वकास की आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि वो जानता था कि अब सारा के दिल का दरवाज़ा उसके लिए थोड़ा सा खुल चुका है। अब बस उसे इसमें दाखिल होना बाकी था, जो कि बहुत जल्द हो जाएगा। उस दिन के बाद वकास ने सारा को मज़ीद मुतासिर करने के लिए छोटे छोटे सरप्राइज़ देना शुरू कर दिए। कभी उसकी पसंदीदा चॉकलेट ले आता, कभी उसकी कोई और गिफ्ट ख़रीद देता। सारा पहले तो झिझक जाती, लेकिन वकास का मुसलसल खुलूस देखकर वो इन छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगी और उसके दिल में वकास के लिए एक नरम गोशा पैदा हो गया था। अगले दिन वकास ने सारी क्लास को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। लिसन अप गाइस, सब उसकी तरफ देखने लगे। कल मेरे घर एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरी पार्टी में शिरकत करें, सब मिलकर खूब एंजॉय करें। तो सब ने उसे आने का बोल दिया। लेकिन यार, ये पार्टी है किस सिलसिले में? उसके एक दोस्त ने पूछा तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसी स्पेशल दोस्त के लिए। उसकी स्पेशल दोस्ती की वजह से ये पार्टी रखी है, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसने सारा की तरफ देखते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर सर झुका गई। सब उसे मायने खेजी से देखने लगे, जबकि उसके दोस्तों ने उसे थम्स अप किया और वकास चौहान के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी, लेकिन वो किसी की नज़रों में लाए बिना छुपा गया और सारा के चेहरे पर मुसलसल एक शर्मीली मुस्कुराहट ने अहाता किए हुए था। घर आकर भी मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं हो रही थी, जो कि फरहान ने भी महसूस की, लेकिन नज़रअंदाज कर गया। रात को सब खाना खा रहे थे। मामा, कल मेरे दोस्त के घर पार्टी है और पूरी क्लास इनवाइटेड है, मैंने भी जाना है। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, आराम से घर बैठो। फरजाना बेगम ने उसे डपट कर कहा तो वो इल्तिजाया नज़रों से अब्दुल्ला खान और तैमूर खान को देखने लगी। भाई जाने दो, कुछ नहीं होता, फरहान छोड़ आएगा और ले भी आएगा। हाँ जी चच्ची जान, चाचू ठीक कह रहे हैं। लेकिन फरहान के साथ जाने वाली बात ने सारा को परेशान कर दिया कि कहीं उसे किसी बात का पता चल गया तो पता नहीं क्या तूफान आएगा। नहीं बाबा, वो सादिया कह रही थी मुझे पिक कर लेगी, हमें उसका भाई ड्रॉप कर देगा और पिक भी। चलो ये भी ठीक है, वो भी अच्छी बच्ची है, तैमूर खान ने कहा तो सारा ने सुकून का सांस लिया। लेकिन फरहान की नज़रें खुद पर महसूस करके
उसे घबराहट हो रही थी, इसीलिए उसने अपना खाना जल्दी ख़त्म किया और कमरे में चली गई और कल की पार्टी के लिए ड्रेस का इंतखाब करने लगी। अगले दिन सारा सुबह से खुश थी। दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वो बार बार अपनी तैयारी चेक कर रही थी। ड्रेस मैच करके रखा हुआ था और सादिया को बार बार कॉल करके कंफर्म कर रही थी कि वो वक्त पर आ जाए। शाम होते ही सादिया आ गई तो सारा ने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर दिया। लाइट पिंक कलर की फ्रॉक और हल्का मेकअप करके वो बिल्कुल किसी शहजादी जैसी लग रही थी। सादिया ने उसे देखते ही कहा, वाह यार, आज तो वाकई लग रहा है कोई बहुत ख़ास पार्टी है। सारा ने शर्मा कर कहा, बस ऐसे ही, चल अब देर हो रही है। वो दोनों नीचे आईं तो फरहान उन्हें घूरने लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सादिया के भाई ने उन्हें पिक कर लिया और वो सब वकास के घर की तरफ रवाना हो गए। वकास चौहान का घर बहुत खूबसूरत था। हर तरफ रोशनियों की बहार थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा हो। सारा थोड़ा नर्वस हो रही थी, लेकिन सादिया ने उसका हाथ पकड़कर तसल्ली दी और अंदर ले गई। अंदर पहले से ही काफ़ी क्लास फेलोज मौजूद थे। वकास ने दूर से ही सारा को आते देख लिया था और उसकी नज़रें बस सारा पर टिकी हुई थी, जैसे वो किसी ख्वाब को हकीकत में देख रहा हो। कुछ देर बाद उसने खुद आगे बढ़कर उन दोनों को खुशामदीद कहा और ख़ास तौर पर सारा को। सारा थोड़ा शर्माई, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ी। फिर पार्टी का बाकायदा आगाज़ हुआ। सब हंसी खुशी बातों में मसरूफ़ हो गए। गाने बजने लगे, खाने का भी एहतमाम था। वकास ने मौका देकर सारा को एक तरफ बुलाया। सारा, ज़रा बात करनी है, अगर बुरा ना मानो तो। सारा ने हैरानी से उसे देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों लॉन की तरफ निकल आए, जहाँ हल्की हल्की रोशनी थी। वकास ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, सारा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इस दिल ने जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारी ही चाह कर रहा है। बिल्कुल पागल हो गया है तुम्हारे प्यार में, बिल्कुल बच्चा बन गया है और तुम्हें अपना बनाने की जिद कर रहा है। सारा ने हैरत से उसे देखा। दिल जैसे तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन कुछ कह ना सकी। वकास ने उसकी खामोशी को हाँ समझकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगा, ये वादा रहा। सारा ने नज़रें झुका ली और बस एक धीमी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। मैं सोच कर बताऊँगी वकास। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन प्लीज़ मुझे मायूस मत करना और जल्दी जवाब देना, वो भी मस्बत, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा कभी ना जुड़ने के लिए। प्लीज़ यार, सोचते वक्त थोड़ा सा ख्याल कर लेना कि कोई तुम्हारे पीछे पागल है। तुम्हें पता है कि लड़कियां जब मेरे इर्द गिर्द जमा रहती थीं तो मुझे ज़रा पसंद नहीं था लड़कियों का यूं खुद को पेश करना। मैं समझता था कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, जहां अमीर लड़का देखा नहीं बस फ्लैट हो गई। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम सबसे अलग हो, सबसे मुनफरिद, सबसे बेहतरीन, मेरी ज़िंदगी का कीमती असासा। वो सारा को अपने अल्फाज के सहर में जकड़ता रहा था और सारा मुसलसल उसकी बातों के ज़ेरे असर खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है कि जिसे एक जहां चाहता है। वो उसे चाहता है और उसके प्यार में पागल है। वकास की बातें सारा के दिल पर एक अजीब सा असर कर रही थी। वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी और एक तरफ उसका दिल बेकाबू हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो सोच रही थी कि क्या ये सब हकीकत है? क्या वाकई वो उसके प्यार में इतना पागल है? क्या वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है? सारा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसके जहन में मुख्तलिफ सवालात आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी नए और खूबसूरत ख्वाब में खो चुकी हो। वो इस वक्त बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो बचपन से किसी के नाम है। उसका नाम तो बचपन से ही किसी के साथ मंसूब है, वो जो उसको अपना सब कुछ मान चुका है। उस फरहान का क्या जो इसके लिए पागल है? वो सारा को ही अपनी कुल कायनात समझता है, लेकिन ये सब बातें और फरहान उस वक्त कहीं भी नहीं था। इस वक्त अगर कोई था तो वो सिर्फ वकास चौहान और उसकी बातें।
اس کے علاوہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور نہ ہی اس وقت وہ کچھ سوچنا سمجھنا چاہتی تھی۔ کب پارٹی ختم ہوئی، کب وہ گھر پہنچی، اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ وقاص اسے چاہتا ہے، اور وہ وقاص کے پیار پر ایمان لے آئی تھی۔ پھر تو یہ سلسلہ جاری ہو گیا، فون پر گھنٹوں گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو گفٹ دینا، اور یونی میں ہر جگہ اکٹھے پایا جانا۔ کینٹین میں وقاص اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ویسے یار، مان گئے، واقعی میں تم نے سارا کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وقاص چوہان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ بس اب آخری داؤ کھیلنا، اس کے بعد چت بھی میری اور پت بھی میری، اور پھر سارا خان آسمان سے زمین پر ہوگی۔ اور پھر وہ سب کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ سارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کا دروازہ بجا۔ آ جاؤ۔ فرحان تیمور کمرے میں داخل ہوا تو سارا جو کہ لیٹی ہوئی تھی ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ ارے ڈی ایس پی صاحب، آپ آج میرے غریب خانے پر؟ خیریت؟ اس کی بات سن کر فرحان مسکرا دیا۔ ہاں، کافی دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں تھا تو سوچا جا کر مل لوں۔ ان دنوں میں ایک کیس کے سلسلے میں کافی بیزی تھا نا، اس لیے۔ اوہ اچھا، اور تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی، ہمیشہ کی طرح۔ گڈ۔ اور یونی میں سب ٹھیک ہے؟ کوئی میری منگیتر کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ فرحان کی منگیتر والی بات پر وہ ایک دم سے گھبرائی، لیکن پھر جلدی سے خود کو کمپوز کرتے کہا، ارے نہیں ڈی ایس پی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ کسی میں اتنی ہمت کہ وہ سارا عبداللہ خان کو کچھ کہے؟ فرحان کھل کر مسکرایا۔ ہاں یہ تو ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی، یہ بات کبھی مت بھولنا، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں نے تم سے ہمیشہ چھپایا، سمجھی؟ وہ پتہ نہیں کیا باور کرانا چاہتا تھا، لیکن اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ لیکن سارا کی زندگی میں طوفان برپا کر گیا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتی کہ اسی وقت اسے وقاص کی کال آ گئی، اور وہ گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، کہاں تھی؟ اتنی دیر کر دی کال اٹھانے میں۔ دوسری طرف سے کال پک کرتے ہی سوالات کی بارش شروع ہو گئی۔ کہیں نہیں، موبائل چارجنگ پہ تھا۔ اچھا، مجھ سے کب اکیلے میں مل رہی ہو؟ ارے یار، میں نے تمہیں بتایا نا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھو، اگر تم مجھ سے واقعی پیار کرتی ہو تو اس کا ثبوت دینا ہوگا، اور مجھے تم ابھی آدھے گھنٹے میں ہوٹل بلیو ڈائمنڈ میں ملو گی۔ بس میں آدھا گھنٹہ ویٹ کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے، ہوٹل کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی سے بھی۔ اور وقاص نے کہتے ہی کال بند کر دی۔ اب سارا بہت پریشان ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا، اور پھر اٹھ کر تیار ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور باہر نکل گئی۔ کیب کروا کر ہوٹل بلیو ڈائمنڈ پہنچ گئی، یہ جانے بغیر کہ یہ وقاص چوہان وہ انسان ہے جو لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے۔ لڑکیاں اس کے لیے محض دل بہلانے کا سامان ہے۔ وہ کبھی بھی کسی لڑکی کو پیار نہیں کر سکتا، وہ صرف انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ جو لڑکی اسے اچھی لگتی کچھ دن اس کے ساتھ رہتا، اپنی راتیں رنگین کرتا، اور جب دل بھر جاتا تو اسے لباس کی طرح بدل لیتا، پھر کبھی نہ پہننے کے لیے۔ اور لڑکیاں بھی اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ اپنا عزت کا خیال کیے بغیر اس لڑکی کی جھولی میں گر جاتی جو انہیں پیسہ دکھاتے ہیں۔ میں سبھی لڑکیوں کی بات نہیں کرتی، لیکن موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، اور اپنے والدین کی برسوں کی بنائی عزت کو ایک سیکنڈ میں خاک میں ملا دیتی ہیں، اور ان کا سر ساری زندگی کے لیے جھکا دیتی ہیں۔ وقاص نے جب سارا کو آتے دیکھا تو کمینگی سے مسکراتے اسے ہوٹل کے وی آئی پی کمرے میں لے گیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ اسے بٹھا کر خود باہر گیا اور اپنے دوستوں کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسنے لگا، اور اپنے ایک دوست سے کہا، ہاں بتاؤ، اسپائی کیمرہ لے کر آئے ہو نا؟ ارے یار،
تو کوئی کام کہے اور ہم نہ کریں، ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ اور پھر یہ والا کام تو ہے بھی بہت انٹرسٹنگ اور انٹرٹینمنٹ والا۔ اس کی بات سن کر سب نے مکروہ کہا لگایا، لیکن جیسے ہی وقاص کمرے میں گیا اور دروازہ بند کرنے لگا تو ایک دم سے جھٹکے سے دروازہ کھلا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر سارا کا رنگ فک ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرحان تیمور تھا، اس کا بچپن کا منگیتر۔ اوئے کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ لیکن فرحان اسے جواب دینے کی بجائے سرخ آنکھوں سے سارا کو گھور رہا تھا۔ مسلسل سارا کو دیکھنے سے وقاص نے کہا لگایا، لگتا ہے اس نے تجھے بھی پھنسا رکھا ہے، لیکن تو فکر نہ کر، اگر تیرا بھی دل ہے تو آ جا، دونوں عیش کرتے ہیں۔ ویسے بھی آج میرا اس کے ساتھ آخری دن ہے، بس اس کے ساتھ کچھ گھنٹے اپنے رنگین کر کے پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑنے والا ہوں، کیونکہ اب میں پیار کا ناٹک کرتے کرتے بور ہو گیا ہوں۔ سارا اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ اور پھر بڈی، یہ تمہاری، میں تو بس… اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، فرحان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا جسے وہ بلبلا اٹھا۔ کمینے، کون ہے تو؟ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے مارے؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ وقاص غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ تو وقاص چوہان، اپنے امیر باں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، بلکہ اولاد نہیں، تو کتا ہے جو جگہ جگہ منہ مارتا ہے۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل چکا ہے، لیکن اس دفعہ تو نے غلط لڑکی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ارے میں تو تب سے تیرے پیچھے ہوں جب تو نے اپنے گھر پارٹی رکھی تھی، میرے منگیتر کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانے کے لیے، اور یہ اتنی بے وقوف کہ بنا سوچے سمجھے تیری طرف راغب ہو گئی۔ اور تجھے پتہ ہے میں نے ابھی تیری اتنی بکواس کیوں سنی؟ تاکہ اس کے سامنے تیری اصلیت آ جائے، تیرے بارے میں جان جائے کہ تو گندی نالی کا کیڑا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اسے مسلسل مارتے ہوئے وہ بے ہوش کر گیا، جبکہ سارا کو لگا کہ وہ تھوڑی دیر اور کھڑی رہی تو گر جائے گی۔ اس نے کال کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپنا بھروسے مند آدمی بلایا اور اسے خفیہ جگہ پر لے گیا، اور ساتھ ہی سارا کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور ریش ڈرائیونگ کرتے گھر پہنچا۔ اترو گاڑی سے، وہ غرایا، جبکہ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ وہ اترنے لگی کہ تبھی فرحان نے اسے روکا۔ رکو۔ سارا رکی، لیکن اس نے فرحان کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ گھر میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا، میں نہیں چاہتا گھر والے تمہارے کارناموں سے پریشان ہوں۔ اب جاؤ۔ اور سارا جلدی سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور کمرہ لاک کر لیا، جبکہ فرحان اپنے خفیہ جگہ پر گیا اور وہاں وقاص چوہان کی اچھے سے درکت بنا کر اسے اپنے پولیس اسٹیشن میں لے آیا اور ان گنت لڑکیوں کے ریپ اور ان کو ہراس کے کیس میں اسے سزا دلوائی۔ اس کے باپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اسے چھڑوانے میں، لیکن فرحان نے اس کی ایک نہ چلنے دی، اور اس نے اس کے باپ کو بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے اب کچھ کیا تو وہ اسے بیٹے کے ساتھ بند کروا دے گا، یہ کہہ کر کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ اور پھر اگلے ہی دن گھر والوں سے شادی کا کہا، اور آج سارا فرحان کی بیوی بن گئی، محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کتنے ہی دن یوں ہی گزر گئے، فرحان کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن جیسا ہی تھا۔ اب تو سارا کو اس کا رویہ بہت تکلیف دینے لگا تھا۔ اس نے کئی بار فرحان کو منانے کی کوشش کی، لیکن سب بیکار تھا۔ یہ نومبر کی شام تھی، رات کو کافی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی تھی اور آج تو بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن سارا بالکنی میں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ فرحان تیمور کو کیسے منائے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اسے نہ تو سردی کا احساس ہو رہا تھا اور نہ بارش کا۔ جب فرحان گھر آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے سارا نہ نیچے نظر آئی اور نہ ہی کمرے میں۔ باتھ روم، ڈریسنگ روم چیک کرنے کے بعد جب اچانک وہ بالکنی میں آیا تو سارا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ سارا اندر آؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ لیکن سارا نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔
دیکھو سارا، یہ ڈرامے میرے ساتھ مت کرو. اگر بیمار ہو گئی تو مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا. سارا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی. فرحان جھنجھلاتے ہوئے بالکنی میں گیا اور جیسے ہی سارا کا بازو پکڑ کر ہلایا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی. فرحان نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر لیٹایا. اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے. فرحان نے لائٹ آف کر کے سب سے پہلے اس کے کپڑے چینج کیے اور پھر لائٹ آن کر کے اس کے ہاتھ پاؤں رگڑنے لگا. لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا تو وہ اسے گاڑی میں لٹا کر اسپتال لے گیا. گھر میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، اسی لیے کسی کو بھی سارا کی حالت کے بارے میں معلوم نہیں ہوا. اسپتال میں اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا. وہ باہر پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا. جو بھی تھا وہ اس کی محبت تھی اور محبوب چاہے جیسا بھی ہو اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اب وہ بہتر ہے، لیکن دوائیوں کے زیر اثر ہے اور ٹھنڈ کے علاوہ اسے ذہنی دباؤ بھی ہے، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ مسئلہ ہوا. آپ کوشش کریں اسے پریشانی سے دور رکھیں اور اس کا بہت خیال رکھیں. ڈاکٹر ہدایات دیتے چلا گیا، جبکہ فرحان کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد دروازہ کھول کر اندر گیا، جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی، لیکن اس کے لب مسلسل حرکت میں تھے، جیسے وہ نیم بے ہوشی میں کچھ کہہ رہی ہو. فرحان نے تجسس کے مارے آگے بڑھ کر اپنا کان، اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کی باتیں سننے کی کوشش کی. پلیز فرحان، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دے. آہستہ سے کہتے کہتے وہ یکدم رونے لگی اور اونچی آواز میں بڑبڑانے لگی اور اپنا سر تکیے پر ادھر ادھر پٹکنے لگی. فرحان نے جلدی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے چپ کروانے لگا. کتنی ہی دیر وہ اسے چپ کروانے اور قابو کرنے میں لگا رہا. بڑی مشکل سے سارا سنبھلی، لیکن ابھی بھی فرحان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے رو رہی تھی، جیسے اگر چھوڑ دیا تو وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا. فرحان پلیز مجھے معاف کر دے، میں بہک گئی تھی، میں غلط تھی، نادان تھی، بہت بہت بے وقوف تھی، جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں صرف آپ کی ہوں پھر بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کے پیچھے چل پڑی. پلیز میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دے. فرحان اپنی سارا کو معاف کر دے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی. وہ ہچکیوں کے درمیان فرحان سے معافی مانگ رہی تھی اور فرحان نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. میں تو تم سے ناراض تھا ہی نہیں، بس تمہیں تمہاری غلطی کا احساس کروا رہا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی بھی غلط دوست نہیں چننے چاہیے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اور کوئی کتنا بھی بھروسے مند ہو. یوں اکیلے کبھی کہیں نہیں جاتے. سوچو اگر میں نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ نہیں، میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. اور آپ کیوں نہ ہوتے، آپ تو ہر جگہ ہیں اور رہیں گے. سارا کی بات سن کر فرحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور اس نے سارا کے بالوں پر بوسہ دے کر اپنے ساتھ لگا لیا.